මේ තියෙන්නේ මගේ question set 6 එක. අපි බලමු මේකේ මට මොන වගේ task එකක්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. The board of directors of Sekala Academy has decided to computerize the information of all the teachers in the educational institution. The software was developed by Tara Software Solution. Imagine that you are working as a senior software engineer in this company. You and your team are responsible for creating the database of this software. Create the database according to the instruction given to you. The instructions are as follow. මේ Sekala Academy කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ටීචර්ස් ලගේ data computerize කරන්න මේ තාරක software solution කියන කම්පැනි එකට තමයි බාරලා තියෙන්නේ. මේකේ මම senior software engineer මට සහ මගේ team එකට තමයි database එක create කරන්න බාර දීලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Create a database called Sekala Academy to store students data. මේ students data add කරගන්න මේ Sekala Academy කියන නමින් database එක create කරගන්න කියලා කියන්නේ. ඒකට මම HedSQL කියන database create කරගන්න software එක තමයි use කරන්නේ. වෙනද විදිහටම right click කරලා create database දෙමු. මේකේ තිබ්බා Sekala Academy. මම මේක okay කරගන්නවා. හරි එතකොට අපිට මෙන්න මෙතන Sekala Academy කියන database එක create වෙලා තියෙනවා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. Create a table called student to store students data. Follow the instruction below to create this table. අපිට මේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ගවඩා කරන්න මේ ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එක. අපි මේ ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරගමු. database එකේ නම උඩ right click කරා create new table option එක. අපි මෙතන ස්ටුඩන්ට් කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟට column ටික add කරගන්න තියෙනවා. student register number කියන එක data type එක වාචා length එක 10. මම මෙතන add button එක click කරලා මෙතන student register number දෙනවා. student underscore reg no. අපේ data type එක වාචා length එක 10. මේක not default value විදිහට තියනවා. අනිත් එක මම මේක primary key එකක් විදිහට තියාගන්නවා. අපි ඊළඟ data add කරගමු. first name last name දෙකේ data type එක වාචා length එක 45. data type එක වාචා length එක 45. ඊළඟ last name data type එක වාචා length එක 45. ඊළඟ data එක බලමු. gender contact number දෙකේම data type එක වාචා length එක 10. මේකේ data type එක වාචා length එක 10. ඊළඟට contact number underscore no. මේකේ data type එක වාචා length එක 10. අපිට මේ විදිහට මේක save කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ table එක create වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. Enter the database show in the table below in the table you prepare. When entering data, enter the data graphically. අපිට මේ data graphical enter කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි එහෙනම් මේකේ graphical විදිහට enter කරගමු. මේකේ මම උඩ තියෙන plus button එක click කරගන්නවා. මම මෙතන student ගේ register number එක මෙතන අපිට තියෙනවා stu_001 first name එක අමල් last name එක පෙරේරා. අපි දෙමු stu_001 මෙතන stu එක capital. ඊළඟට first name අමල් last name එක gender එක male contact number note 71 075 1211.
අපි මේ විදිහට මේ date ටික ඇඩ් කරගත්තා. අපි අනිත් date ටිකත් ඇඩ් කරගමු. හරි අපි මේ විදිහට අනිත් date එකත් graphically enter කරගත්තා. අපි ඊළඟ question එක මොකක්ද කියලා බලමු. The date of some of the students you have entered above should change as follow. Write the update query statement required to update the data. මේ කියලා තියෙන්නේ අපි enter කරගත්ත data සමහර ඒවා change වෙන්න ඕන කියලා. මේකට අපිට update query statement එකක් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. මේක යටතේ තියෙන question එක බලමු අපි. The gender of the students whose student register number is STU006 is marked as female but should be changed to male. මේ STU006 කියන student ගේ gender එක female විදිහට වෙල්ලා තියෙන්නේ. ඒක අපි male කියලා change කරගන්න කියලා තියෙන්නේ. මේකට update query statement එකක් ලියන්න යන්නේ. අපි update query statement එකක් ලියන්නේ. අපි එකට update කියලා ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි database එකේ නම mention කරනවා. ඒකල underscore academy ඊළඟට dot එකක් තියලා අපි ඕන table එක mention කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි set අපිට වෙනස් කරගන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා දෙනවා. අපිට gender කියන column එක තමයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. gender කියන column එකේ අපිට මේල් කියලා අප්ඩේට් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට දාගත්තොත් මේක unsafe query එකක්. මොකද මේ ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ ඔක්කොගෙම ජෙන්ඩර් එක මේල් බවට පත් වෙනවා. අපි ඒ නිසා මේකේ කියන්න ඕන කාගේද මේ ජෙන්ඩර් කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අපි දානවා where අපිට දීලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් ගේ රෙජිස්ටර් නම්බර් එක STU006. මම මේකට දෙනවා ස්ටුඩන්ට් underscore register reg එන්න. අපිට මේක equal ද කියලා බලන්න කියනවා. STU underscore 006 වලට. එතකොට අපිට මේ කියලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් රෙජිස්ටර් නම්බර් එක STU006 වෙන කෙනාගේ ජෙන්ඩර් එක මේල් වලට කන්වර්ට් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ චේන්ජ් කරගන්න කියලා. අපි මේක රන් කරගමු. දැන් අපිට STU006 කෙනාගේ මේකේ ජෙන්ඩර් එක ෆීමේල් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරගමු. දැන් අපිට ඒක මේල් බවට change වුණා. දැන් අපි ඊළඟට මොකක්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. නදුනේ විජේසිංහගේ students register number STUD_010 is stored in database. It should be changed to STU010. මේ නදුනේ විජේසිංහගේ කියන student register number එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක අපිට මේ විදිහට change කරන්න කියලා කියන්නේ. අපි එහෙනම් මේකටත් update query statement එකක් type කරගමු. මම මේකට ඉස්සෙල්ලා විදිහටම update ඊට පස්සේ අපි database එකේ නම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි student table එක mention කරගන්නවා set. අපිට change වෙන්න ඕනේ student register number එක. අපි මේ විදිහට ඒකත් කරගන්නවා. අපි change වෙන්න ඕනේ එක දෙමු. double quotation ඇතුලේ STU underscore 010. ඒ වගේම අපි මේකේ කොහෙද මේ path එක කියලා දෙන්න ඕන. මේ register number එක change වෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට where මේ කාගෙද change වෙන්න ඕනේ කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේකේ information අනුව දීලා තියෙනවා නදුනේ විජේසිංහගේ කියලා. මේ එතකොට මේක first name එක, අනිත් එක last name එක. මේක අපි දෙමු first name
එක equal ද කියලා බලන්න කියනවා නදුනි කියලා. අනිත් එක and මේකේ last name එකත් අපි enter last name එක double quotation ඇතුලේ දෙමු. විජේසිංහගේ කියන නම තමයි තියෙන්නේ. මේක run කරගමු. අපි data වලට ගිහලා බලමු. මෙතන තියෙන්නේ stud_010 කියලා. මේක refresh කරලා බලමු. දැන් අපිට මේක අප්ඩේට් වුණා stu_010 බවට. Student register number the stu020 student first name must be changed to Kalani. Write the required update query for that. මෙන්න මේ stu020 කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ first name එක Kalani බවට change වෙන්න ඕන කියලා තියෙනවා. අපි මේකට update query statement එක type කරගමු. අපිට ඉතින් තියෙන්නේ stu020 මේකේ Kalani කියලා තමයි change වෙන්න ඕනේ. මම මේකේ first name එක දෙනවා. මේක අපිට change වෙන්න ඕනේ Kalani කියලා. ඊට පස්සේ දෙනවා මේකේ හරි path එක. එයා මේ ස්ටුඩන්ට්ගේ register number එක අපි mention කරගමු. හරියටම මේ first name එක කාගෙද වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. student double quotation ඇස්සේ අපි දෙනවා stu020 මේක run කරගමු. අපිට මේ stu020 කියන කෙනාගේ first name එක තියෙන ලහිරු විදියට මේක refresh කරගමු. හරි අපිට දැන් ඒක Kalani කියලා change වෙලා තියෙනවා. අපි මේ විදිහට තමයි ඊළඟ statement එක complete කළේ.